तो गई काले विद्यार्थी मित्रों આપણે કેપેસિટર ચેપ્ટરની શરૂઆત કરી। કેપેસિટર શું છે, એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય અને ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટની અંદર કેપેસિટરની જરૂરિયાત શું છે એ આપણે જોયું હતું। એના પછી એક ગોળાને આપણે કેપેસિટર તરીકે લઈએ તો એનું કેપેસિટન્સ કેટલું થાય, કેપેસિટન્સ એટલે શું, સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ કેટલું થાય તે, અને સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરમાં एक प्लेट द्वारा बीजी प्लेट पर केटलुं बळ लागे छे तेना सूत्रों जोया था। हवे केपेसिटरनी थोड़ी थियरी आपणे हजू आगळ वधारीए। आज आपणे जोयुं छे केपेसिटरनुं मुख्य जे फंक्शन छे, जे आपणे ख्याल छे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करवानुं छे, तो ए केटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करे अने केवी रीते करे एनी थियरी आज आपणे जोई छे। बे केपेसिटरने आपणे जॉइन करीए, एमांथी एक केपेसिटर छे फूल चार्ज होय अने बीजुं केपेसिटर एकदम डिस्चार्ज थयेलुं विद्युतभार रहीने होय, બંનેને જોડીએ તો કેટલી ઉર્જાનો વ્યય થાય એની થિયરીને પણ આજે આપણે વાત કરવી છે। તો શરૂઆત કરીએ કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા અને ઉર્જા ઘનતા। કેપેસિટરનું જે મુખ્ય ફંક્શન છે તે આપણને ખ્યાલ છે કે કેપેસિટર એ વિદ્યુત ઉર્જાનું સંગ્રહ કરે છે, પણ કેટલી ઉર્જાનું સંગ્રહ કરે એ આપણને ખ્યાલ નથી, આપણી પાસે કોઈ સૂત્ર નથી, તો એનું સૂત્ર કેવી રીતે તરવાય એ આપણે જોઈએ। ધારો કે મારી પાસે એક કેપેસિટર છે જેની બે પ્લેટ વચ્ચે શૂન્યાવકાશ છે, બંને કેપેસિટર વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ છે d। હવે કેપેસિટર છે એ પ્રારંભિક સ્થિતિમાં તટસ્થ છે, આપણે સૂત્ર તારવવું છે ઉર્જાનું, કેવી રીતે એની આપણે શરૂઆત કરીએ। પ્રારંભમાં કેપેસિટર કેવું છે, તટસ્થ। તટસ્થનો મતલબ કેપેસિટર પર કોઈ પ્રકારનો વીજભાર છે નહીં, Q = 0, એટલે કે ધન પ્લેટ પર કોઈ પ્રકારનો વીજભાર નથી। હવે આપણે શું કરવાનું છે તો કે ધીમે ધીમે આ ધન પ્લેટ પર Q જેટલો વીજભાર પ્રસ્થાપિત કરવાનો છે। तो ये विद्युतभार लेवानो क्यांथी तो कि बीजी प्लेटमांथी। तो जो पहली प्लेट है तटस्थ है, बीजी प्लेट तटस्थ है, बीजी प्लेट परथी तमारे विद्युतभारने क्यां लई जवानो छे, पहली प्लेटमां। तो फर्स्ट अने 2 आपणे नंबर आपीए, धारो के आ फर्स्ट नंबरनी प्लेट है, आ सेकंड नंबरनी प्लेट है, तो तमारे शुं करवानुं छे तो कि सेकंड नंबरनी प्लेट परथी विद्युतभारने फर्स्ट नंबरनी प्लेटमां लई जवानो छे, अहींयाथी आवी रीते। अंतिम स्थिति आपणे शुं जोईए छे तो कि धन प्लेट पर Q विद्युतभार जोईए छे अने एटलो ज विद्युतभार क्यां खुल्लो थशे तो कि ऋण प्लेट बीजी प्लेट पर। तो आना माटे आपणे शुं करीए तो कि बीजी प्लेट परथी एक साथे Q विद्युतभार आपणे क्यारे लावी शकवाना नथी। आपणे शुं करवाना छीए तो कि बीजी प्लेट परथी थोड़ो थोड़ो वीजभार लेता जईए। दाखला तरीके हूँ सेकंड प्लेट परथी फर्स्ट प्लेट पर डेल्टा Q डैश जेटलो वीजभार लावुं, फरी डेल्टा Q डैश जेटलो वीजभार लावुं, फरी डेल्टा Q डैश जेटलो वीजभार लावुं। आ जे वीजभार छे कयो छे तो के धन वीजभार। हवे तमे विचारो आ तटस्थ हती त्यांथी धन वीजभार आपणे खेंची लईए छीए तो त्यां कयो वीजभार खुल्लो थशे, ऋण वीजभार। जेवो तमे डेल्टा Q डैश लेजो तो अहींया डेल्टा Q डैश जेटलो ऋण वीजभार खुल्लो थशे अने अहींया डेल्टा Q डैश जेटलो धन वीजभार आई जशे। फरी डेल्टा Q डैश तमे बीजी प्लेट परथी लो तो फरी त्यां आगळ ऋण वीजभार खुल्लो थशे अने पहेली प्लेट पर धन वीजभार जमा थशे। वचगाळानी कोई स्थिति एवी तमे ध्यानमां लो के त्यारे धारो के अहींया आगळ प्लस Q डैश विद्युतभार जमा थयो छे अने अहींया आगळ माइनस Q डैश विद्युतभार जमा थयो छे। पहला केवी हती, तटस्थ, कोई प्रकारनो वीजभार हतो नहीं। पछी आपणे बीजी प्लेट परथी वीजभार लेवानुं धीमे 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 शरू कर्युं। आपमेळे प्रोसेस थवानी नथी, आपणे बेटरी वडे प्रोसेस कराववी पड़े। तो एक समय एवो छे के ज्यारे ऋण प्लेट पर माइनस Q डैश विद्युतभार छे अने एटलो ज विद्युतभार धन प्रथम प्लेट पर आवी जशे। अंतिम स्थिति आपणे शुं जोईए छे तो के 0 वीजभारमांथी केटलो वीजभार केपेसिटर पर लाववानो छे, प्लस Q। केपेसिटर परनो वीजभार एटले शुं तो के धन प्लेट परनो वीजभार। तो आपणे वचगाळानी स्थिति ध्यानमां लईए के जेमां डेल्टा Q डैश जेटलो वीजभार छे ए आपणे लावता जईए छीए। पछी आपणे शुं करीशुं तो के डेल्टा Q डैश ने ऋण प्लेट थी धन प्लेट पर लाववा माटे जे कार्य करवुं पड़े छे ए कार्यनुं आपणे संकलन करी लेशुं, क्यांथी क्यां सुधी, 0 થી Q सुधी, बराबर। पछी आपणे आगळ जोईए शुं थाय ते। तो वचगाळाना समये केपेसिटरनी बे प्लेट वच्चे विद्युत स्थितिमाननो तफावत आमां आपणे ख्याल छे કેટલો આવી જશે, આમાં તો કોઈ હોવાનો જ નથી કેમ કે પ્લેટ તટસ્થ છે। વચગાળાની સ્થિતિમાં બે પ્લેટ પર વીજભાર કેટલો છે, એક પર Q ડેશ અને બીજા પર માઇનસ Q ડેશ। તો અહીંયા આગળ મારે લખવું હોય તો લખી શકીએ Q = CV, તો V = શું થઈ જશે, Q/C। तो V डैश આપણે એવું ધારીએ કે વચગાળાનું જે પોટેન્શિયલ છે પ્લેટ પરનું, બે પ્લેટ ડિફરન્સ છે એ V ડેશ છે = શું થઈ જશે, Q ડેશ / C। હવે C એટલે શું તો કે કેપેસિટરની ક્ષમતા, જેને આપણે કેપેસિટન્સ કહીએ છીએ, કેપેસિટન્સ।
કેપેસિટરની ક્ષમતા એ બદલવાની નથી. તમે વિદ્યુત ભાર થોડો થોડો લાવો કે વધારે લાવો, પણ આની જે કેપેસિટી છે એટલી જ રહેવાની. દાખલા તરીકે પાણીની ડોલ 25 લીટરની કેપેસિટી છે, એક સાથે 10 લીટર નાખું કે એક સાથે 25 લીટર સાથે, એ ફૂલ ક્યારે થવાની છે? 25 લીટર જ ફૂલ થવાની છે, પછી અંદર પાણી સમાઈ શકવાનું નથી. તો સેમ થિંગ્સ અહીંયા છે. તો વચ્ચગાળાની સ્થિતિમાં બે પ્લેટ વચ્ચે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો થઈ ગયો? Q ડેશ ડિવાઇડ બાય C. હવે ડેલ્ટા ક્યુ ડેશ વિદ્યુત ભારને એક પ્લેટથી બીજી પ્લેટ પર લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય. જો તમને ખ્યાલ છે કે હવે જ્યારે વિદ્યુત ભાર ટ્રાન્સફર થવાનું શરૂ થશે ત્યારે પ્લેટ 1 પરનું સ્થિતિમાન પ્લેટ 2 કરતાં કેવું થઈ જશે? વધી જશે. આ પોઝિટિવ છે, આ નેગેટિવ છે. તો ક્યારેય પણ વિદ્યુત ભાર ઓછા પોટેન્શિયલ પરથી વધારે પોટેન્શિયલ તરફ આપમેળે વહન પામશે નહીં. જેવી રીતે પાણી નીચેથી ઉપર ક્યારે જવાનું નથી. તમારે મોકલવું હોય તો બાહ્ય એજન્સીની જરૂર પડે. તો અહીંયા આગળ પણ આ પ્રોસેસ કરાવવા માટે, આટલું કાર્ય કરાવવા માટે આપણે બાહ્ય એજન્સીની જરૂર પડશે, અને એના માટે આપણે આ કેપેસિટરને કોની સાથે જોડતા હોઈએ છીએ? જનરલી બેટરી સાથે. બેટરી કંઈક ફોર્સ પ્રોવાઈડ કરે અને નેગેટિવ પ્લેટ પરથી વિદ્યુત ભારને ધક્કો લગાવશે. કઈ પ્લેટ તરફ? પોઝિટિવ પ્લેટ તરફ. તો ડેલ્ટા ક્યુ આ સ્મોલ જથ્થાને તમારે પ્લેટ 2 પરથી પ્લેટ 1 પર લઈ જવા માટે કેટલું કાર્ય કરવું પડે? તો તમારી પાસે એકદમ સમીકરણ છે ઉર્જાનું. આ ઉર્જાનું સમીકરણ છે U = Q × V. તમે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિકની અંદર ભણી ગયા. ઉર્જા એ જ શું છે? કાર્ય. તમે 11th ની અંદર ભણી ગયા છો. તો ડેલ્ટા ક્યુ ડેશ ને ટ્રાન્સફર કરવા માટે ધારો કે ડેલ્ટા ડબલ્યુ ડેશ જેટલું આપણે કાર્ય કરવું પડે છે, તો શું છે કે ક્યુ એટલે ટ્રાન્સફર થતો વીજભાર. કેટલો ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ વચગાળાની સ્થિતિમાં? ડેલ્ટા ક્યુ ડેશ જેટલો. તો ડેલ્ટા ક્યુ ડેશ જેટલો વીજભાર આપણે ટ્રાન્સફર કર્યો. એ સમયે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેટલો છે બે પ્લેટ વચ્ચે? તો V ડેશ, જે આપણે અહીંયા ઓલરેડી મેળવ્યો છે. તો V ડેશ. ઓકે, તો આ થઈ ગયું સૂક્ષ્મ કાર્ય. કોને ફેરવવા માટે? ડેલ્ટા ક્યુ ડેશ ને ફેરવવા માટે પ્લેટ 2 પરથી પ્લેટ 1 પર. આપણે ડેલ્ટા ક્યુ ડેશ જેટલો નથી ફેરવવો. આપણે તો કેટલો ફેરવવો છે? તો કે 0 થી ક્યાં સુધી જવાનું છે? પ્લસ Q સુધી જવાનું છે. બરાબર. તો કેપેસિટર પર Q જેટલો વીજભાર જમા કરવા માટે કરવું પડતું કાર્ય. આ તો ઇન્ટરમીડિયેટ સ્થિતિ હતી. તો હવે મારે શું કરવું પડશે? તો કે આ આપને જે ઇક્વેશન મળે છે, આવા થોડું થોડું જે પણ કાર્ય કરવું હોય બધાનો શું કરવો પડશે? આપણે સરવાળો કરવો પડશે. આ સમીકરણને હું આ ફોર્મેટમાં લખી શકું. સંકલન કરવું હોય તો dw ડેશ = dq ડેશ × v ડેશ સંકલન કરવું છે. એટલે જો ડેલ્ટા હોય તો તમારે સમેશન કરવું પડે સિગ્માથી. બરાબર. આપણે d કરી દીધું એટલે આપણે હવે શું કરી શકીએ? સંકલન કરી શકીએ. તો અહીંયા હું લખી દઈશ સંકલન dw ડેશ = સંકલન dq ડેશ × v ડેશ. લિમિટ હું હમણાં આગળના સ્ટેપમાં મૂકું. તો v ડેશ બરાબર આપણે શું લખી શકીએ? q ડેશ ડિવાઇડ બાય c. તો આ થઈ જશે સંકલન dw ડેશ = સંકલન dq ડેશ × q ડેશ ડિવાઇડ બાય, અહીંયાથી આપણે v ડેશ ની કિંમત મૂકી તો q ડેશ ડિવાઇડ બાય c. કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ છે ને તમે સંકલનની બહાર કાઢી શકો. દાખલા તરીકે કેપેસિટી. કેપેસિટી ક્યારે બદલાય? તો 3 પરિમાણ તમે બદલો તો, કાં તો બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર બદલાવો, પ્લેટનો ક્ષેત્રફળ બદલાવો, તો બે પ્લેટ વચ્ચેનું માધ્યમ બદલાવો, તો જ C બદલાય. બાકી C બદલાશે નહીં. આપણે ગઈકાલે વાત કરી હતી. તો આ C ને સંકલનની બહાર કાઢીએ તો સંકલન dw ડેશ = 1 ડિવાઇડ બાય c સંકલન આપણે q ડેશ × dq ડેશ લખી શકીએ. હવે આપણે લિમિટ આપીએ. લિમિટ ક્યાંથી ક્યાં સુધીની આપવાની છે તમે જુઓ. પહેલા આપણી પાસે ચાર્જ કેટલો હતો? તટસ્થ હતી ત્યારે 0. કેપેસિટર સંપૂર્ણ ડિસ્ચાર્જ હતું. હવે આપણે ધીમે ધીમે વિદ્યુત ભાર લાવીને ક્યાં સુધી લઈ જવાનો છે? Q સુધી. તો હું અહીંયા સંકલન કરી દઉં 0 થી Q સુધી. તો આવા બધા જ નાના નાના આપણે કાર્યોનો સરવાળો કરીએ. આ બધા જ ને નાના નાના વિદ્યુત ભારને લાવીએ છીએ ડેલ્ટા ક્યુ ડેશ ને. તો હરેક વખતે જે આપણે કંઈક કાર્ય કરવું પડે છે એ બધા કાર્યોનો સરવાળો કરીએ તો આપણને મળી જશે કુલ કાર્ય W = 1 ડિવાઇડ બાય c. ક્યુ ડેશ નું સંકલન કરીએ તો શું થઈ જશે? ક્યુ ડેશ નો વર્ગ ડિવાઇડ બાય 2. જો ક્યુ ડેશ ને કેટલી ઘાત કહી શકો? એક ઘાત કહી શકો. તો ઘાત વધે, વધેલી ઘાત છેદમાં આવે. સંકલન ક્યાંથી ક્યાં સુધી કરવાનું? 0 થી q. તો એ હું અહીંયા કરી દઉં 0 થી q. તો ક્યુ ડેશ બરાબર પહેલા q મૂકો અને પછી ક્યુ ડેશ બરાબર 0 મૂકો તો આપણને W = શું મળી જશે? તો આ થઈ જશે 1 ડિવાઇડ બાય c. આ થઈ જશે q² ડિવાઇડ બાય 2. ઇન શોર્ટ આપણને W = શું મળી ગયું?
ક્યુ સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય 2c. આપણે સી કેપેસિટી વાળા કેપેસિટરમાં ક્યુ જેટલો વિદ્યુતભાર જો પ્રસ્થાપિત કરવો હોય તો કેટલું કાર્ય કરવું પડે? ક્યુ સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય 2c જેટલું કાર્ય કરવું પડે. હવે જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતામાં લખેલું છે કે કરેલું કાર્ય ક્યારે નિષ્ફળ જતું નથી, તો આપણે જે અહીંયા કંઈક કાર્ય કર્યું એ પણ નિષ્ફળ જતું હશે નહીં. તો ક્યાં સંગ્રહ પામતું હશે? તો જે આપણે કાર્ય કરીએ છીએ વિદ્યુતભાર પ્રસ્થાપિત કરવાનું, એ કાર્ય કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે કેપેસિટરની સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે. અહીંયા લખી દઉં હું, કરેલું આ કાર્ય કેપેસિટરમાં સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામે. તો એનો મતલબ એમ થાય આ કાર્ય એ જ શું છે? કેપેસિટરની સ્થિતિ ઉર્જા. તો U ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લખી શકીએ? ક્યુ સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય 2c. આ એક ફોર્મેટ મને મળી ગયું. સૂત્રો બધા યાદ રાખવાના છે. કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જાનું આ એક સૂત્ર થઈ ગયું. હવે Q બરાબર જો આપણે CV મૂકી દઈએ, હું બીજા એક ફોર્મેટમાં લઈ જાઉં, Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મૂકી શકીએ? CV. તો મને એક બીજું ફોર્મેટ મળી જશે, U ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 CV સ્ક્વેર. જો અંશ અને છેદમાંથી એક C કેન્સલ થઈ જશે તો અંશમાં એક C વધે, તો આ શું મળી ગયું મને સમીકરણ? Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ CV, U ઇઝ ઇક્વલ ટુ CV સ્ક્વેર. કેવી રીતે? તો આ સમીકરણમાં Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ CV તમે મૂકી દો એટલે તમને બીજું સમીકરણ મળી જાય. હજી એક ફોર્મેટ આવી શકે, CV ની જગ્યાએ આ સમીકરણમાં Q મૂકો તમે, CV બરાબર Q મૂકી દો તો શું થઈ જશે? તો U ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ડિવાઈડ બાય 2 Q ઇન્ટુ V. તો આ ત્રીજું સમીકરણ મળી ગયું. ત્રણે ત્રણ ફોર્મેટ તમારે યાદ રાખવાના છે. ઘણીવાર આ ડાયરેક્ટ સૂત્ર સ્વરૂપે જ તમારી સામે આવી જશે. તમને સૂત્ર ડાયરેક્ટ પૂછી લેશે એક્ઝામની અંદર. જેવી રીતે ગઈકાલે એક પ્લેટ બીજી પ્લેટ પર કેટલું બળ લગાવે એના અલગ અલગ ફોર્મેટ તમારી સામે આવ્યા હતા. તો અહીંયા આગળ કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જાના તમારી પાસે અલગ અલગ ત્રણ ફોર્મેટ આવ્યા છે, 1/2 CV સ્ક્વેર, Q સ્ક્વેર બાય 2c અથવા તો 1/2 Q ઇન્ટુ V. ત્રણે ત્રણ ફોર્મેટ તમારે યાદ રાખવાના છે. આગળ એક ટોપિક છે ઉર્જા ઘનતા. બરાબર, ઉર્જા ઘનતા શું છે એ પણ આપણે સમજીએ. ઉર્જા ઘનતા આપણે એને ધારો કે U રો વડે દર્શાવીએ. તો ઉર્જા ઘનતા શું છે? હું અહીંયા વ્યાખ્યા લખું છું. કેપેસિટરના એકમ કદમાં સંગ્રહિત ઉર્જા. તમે આ કંઈક ભણેલા હશો 11મા ધોરણની અંદર, જ્યારે તમે સોલિડ ચેપ્ટર શરૂ કર્યું હતું ત્યારે. બરાબર, તારની અંદર ઉર્જા ઘનતાની તમે વાત કરી હતી, એકમ કદમાં સંગ્રહિત ઉર્જા. તો એવી જ રીતે કેપેસિટરમાં ઉર્જા ઘનતા એટલે શું? તો કેપેસિટરના એકમ કદમાં સંગ્રહિત ઉર્જા. જો આપણે એને સૂત્ર બનાવવું હોય તો શું બનાવી શકીએ? બરાબર, આનું સૂત્ર આપણે તારવવાનું છે. આનું સૂત્ર બનાવવું હોય તો આપણે આવી રીતે બનાવી શકીએ, U ડિવાઈડ બાય A ઇન્ટુ D. જો તો કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચેનું કદ કેટલું થઈ જાય? કેપેસિટરનું ક્ષેત્રફળ ધારો કે કેપિટલ A હોય તો આ વચ્ચેનો ભાગ છે એનું કદ કેટલું થઈ જાય? ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા એ ભાગની લંબાઈ, તો A ઇન્ટુ D. તો કદ, તો ઉર્જાને તમે કદ વડે ભાગી નાખો તો તમને શું મળી જશે? ઉર્જા ઘનતા મળી જશે. હવે આપણે એનું સૂત્ર તારવવાનું છે, આ ઉર્જા ઘનતાનું સમીકરણ. તો મારી પાસે જે છે એ પરથી જ હું આગળ વધું. U રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ U ડિવાઈડ બાય AD. હવે U એટલે કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા. ધારો કે લઈ લો 1/2 CV સ્ક્વેર. તો U ની જગ્યાએ મૂકી દઉં 1/2 CV સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય શું થઈ જશે? AD. બરાબર, U ની જગ્યાએ મેં 1/2 CV સ્ક્વેર ઉપર જે આપણે તાર્યું એ મૂક્યું છે. હવે C ની જગ્યાએ આપણે મૂકી શકીએ 1/2 C ની જગ્યાએ મૂકો ε0 A ડિવાઈડ બાય D. બાકી સ્ટેપ એઝ ઇટ ઇઝ રાખું, V સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય AD. તો આ મને મળી જશે U રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ, જો કેન્સલ થાય બધાને આપણે કેન્સલ કરીએ તો A અને A કેન્સલ થઈ જશે, પછી છેદમાં થઈ જશે D સ્ક્વેર. બરાબર, અંશમાં થઈ જશે V સ્ક્વેર. તો આ મને મળે 1/2 ε0 V સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય D સ્ક્વેર. V સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય D સ્ક્વેર એને આપણે શું કહી શકીએ? યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 ε0 E સ્ક્વેર.
કેમ? તો કે E ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લખી શકીએ? V ડિવાઇડ બાય ડી. તો જે સમીકરણ મેં બ્રેકેટમાં લખેલા છે એ બધા મોસ્ટ આઈએમપી સમીકરણમાંના એક છે. બરાબર, આ 3 એ 3 ઉપર જે સમીકરણ લખ્યા છે તે હું થિયરી ખૂબ ઝડપથી રિપીટ કરી દઉં, તમારે કેવી રીતે યાદ રાખવાની છે. ટોપિકનું નામ છે કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા. કેપેસિટરમાં કેટલી ઉર્જા સંગ્રહ થાય? ઉર્જા સંગ્રહ કરવા માટે આપણે પહેલા કાર્ય કરવું પડે. દાખલા તરીકે સ્પ્રિંગમાં આપણે ઉર્જા સંગ્રહ કરવી છે તો સ્પ્રિંગને ખેંચવા માટે કંઈક કાર્ય કરવું પડે. એ જે કાર્ય કરીએ એ જ સ્પ્રિંગની અંદર સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સ્ટોર થાય છે. તો સેમ કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા, એનામાં ઉર્જા સ્ટોર કરવા માટે આપણે પહેલા બહારથી કંઈક કાર્ય કરવું પડે. એ કાર્ય શું કરવાનું છે? તો કે કેપેસિટર પર Q જેટલો વિદ્યુતભાર આપણે પ્રસ્થાપિત કરવાનો છે કેપેસિટરની પ્લેટ પર. કેવી રીતે કરવાનો છે? તો ડાયરેક્ટ એક પ્લેટ પરથી બીજી પ્લેટ પર Q જેટલો વીજભાર નહીં જઈ શકે. તો આપણે કેટલો લઈ જઈએ છીએ? ડેલ્ટા Q જેટલો વીજભાર છે, ડેલ્ટા Q ડેશ જેટલો વીજભાર એ બીજી પ્લેટ પરથી પહેલી પ્લેટ પર લઈ જઈએ. કોની મદદથી લઈ જઈશું? તો કે બેટરીની મદદથી. આપણે આગળના સેક્શનમાં જોઈશું. તો જેમ જેમ વીજભાર જમા થતો જશે એમ ધન પ્લેટ પર ધન વિદ્યુતભાર જમા થતો જશે અને ઋણ પ્લેટ પર ઋણ વિદ્યુતભાર જમા થતો જશે. ઇન્ટરમીડિયેટ એક સ્થિતિ છે, એ સમયે બંને પ્લેટ વચ્ચેનું સ્થિતિમાનનું સૂત્ર શું થાય? V ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q ડેશ બાય C. હવે આ ડેલ્ટા Q ડેશને લઈ જવા માટે મારે કેટલું કાર્ય કરવું પડે? તો તમે એકદમ સિમ્પલ સમીકરણ જોયું તો U ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q ઇન્ટુ ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિકની અંદર એ ઉર્જાને જો આપણે કાર્ય તરીકે લઈએ તો ડેલ્ટા W ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? ડેલ્ટા Q ડેશ ઇન્ટુ V ડેશ. બરાબર, આ સૂક્ષ્મ કાર્ય છે સૂક્ષ્મ વિદ્યુતભારને લઈ જવા માટે. મારે બધાને લઈ જવો હોય તો આવા ડેલ્ટા W ડેશ નો સરવાળો કરવો પડે. સરવાળાનું સૂત્ર કરતા આપણે સંકલનમાં પસંદ વધારે કરીએ છીએ. તો કેપેસિટરમાં Q જેટલો વીજભાર જમા કરવા માટે કેટલું કાર્ય કરવું પડે? તો કે સંકલન dW ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સંકલન dQ ડેશ ઇન્ટુ V ડેશ. V ડેશની કિંમત મૂકો અને સંકલન કરો 0 થી Q. આપણો એમ છે Q વિદ્યુતભાર જમા કરવાનો. તો તમને કાર્યનું સમીકરણ મળી જશે Q² ડિવાઇડ બાય 2C. આ કાર્ય જે આપણે બહારથી કરીએ છીએ એ કાર્ય જ ક્યાં આગળ સ્ટોર થશે? કેપેસિટરમાં વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા સ્વરૂપે સ્ટોર થશે. એટલે કે W ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લખી શકીએ? Q² ડિવાઇડ બાય 2C. જો Q બરાબર CV તમે મૂકો આ સમીકરણની અંદર તો તમને સમીકરણ મળે 1/2 CV². અને આ સમીકરણમાં CV ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q મૂકો તો સમીકરણ તમને મળી જાય 1/2 QV. 3 એ 3 સમીકરણ કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જાના છે. આ ઉર્જાને જો તમે કદ વડે ભાગી નાખો તો તમને મળે ઉર્જા ઘનતા. વ્યાખ્યા શું? કેપેસિટરના એકમ કદમાં સંગ્રહિત ઉર્જા. તો U ડિવાઇડ બાય AD. કેપેસિટરનું કદ એટલે શું? તો કે કેપેસિટર વચ્ચે જે તમે માધ્યમ રાખેલું હોય તે. જો તમે શૂન્યાવકાશની જગ્યાએ બીજું કોઈ માધ્યમ રાખો છો તો એપ્સિલોન 0 ની જગ્યાએ એ જે તે માધ્યમની પરમિટિવિટી તમારે લેવાની થાય. ફરી U બરાબર 1/2 CV² મૂકો અને C ઇઝ ઇક્વલ ટુ એપ્સિલોન 0 A બાય D મૂકો તો તમને સમીકરણ મળે U rho ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 એપ્સિલોન 0 E². આ ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી છે જે કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડમાં સંગ્રહિત થયેલી તમે ધારી શકો. આવી જ રીતે આગળના ચેપ્ટરમાં આવશે મેગ્નેટિક એનર્જી, જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડમાં સ્ટોર થયેલી હશે. બરાબર, કેપેસિટર છે કઈ ઉર્જાનું સ્ટોર કરે છે? ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીનું. કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે જે ક્ષેત્ર છે એ ક્ષેત્રમાં સંગ્રહિત ઉર્જા સ્વરૂપે તમે ધારી શકો. તો તમને ઉર્જા ઘનતાનું સમીકરણ મળે 1/2 એપ્સિલોન 0 E². જો માધ્યમ બદલો છો તો અહીંયા શું બદલવાનું છે? એપ્સિલોન 0 ની જગ્યાએ એપ્સિલોન કરી દેવાનું છે. તો સરખી રીતે બંને બોર્ડને નોટ ડાઉન કરી લો, પછી આને રિલેટેડ આપણે અમુક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. દાખલાઓ જોઈએ. સ્વાધ્યાયનો 2.10 નંબરનો દાખલો. 12 PF નું એક કેપેસિટર 50 વોલ્ટ બેટરી સાથે જોડેલું છે. કેપેસિટરમાં કેટલી સ્થિતિ ઉર્જા સંગ્રહ પામી હશે? જે ડેટા આપેલો છે એ તમે નોટ ડાઉન કરો. કેપેસિટન્સ આપેલો છે 12 PF. P એટલે 10⁻12. તો 12 ઇન્ટુ 10⁻12 ફેરાડે. પછી વોલ્ટેજ આપ્યા છે V ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50 વોલ્ટ અને આપણે U જોઈએ છે. C અને V આપણી પાસે હોય તો ઉર્જાનું સૂત્ર શું થઈ જશે? ઉર્જા જે હમણાં આપણે જોયું તે 1/2 CV². તો 1/2 C આપણી પાસે કેટલા છે? 12 × 10 -12 અને V² એટલે 50 નો વર્ગ. ઓકે, આ સાદું રૂપ આપો તો તમને જે પણ કંઈ એનર્જી મળે એ શામાં મળી જશે? જૂલમાં મળી જશે. કે વધારાના સ્વાધ્યાયમાં 2.26 નંબરનો દાખલો બોર્ડ માટે જાણકારી માટે છે, પણ આપણે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ માટે જોઈએ. એક સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટરની દરેક પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ 90 સેન્ટીમીટર² અને બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર 2.5 mm છે. કેપેસિટરને 400 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે જોડીને વિદ્યુત ભારિત કરવામાં આવે છે. તો પહેલો પ્રશ્ન એ છે કેપેસિટર વડે કેટલી વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા સંગ્રહિત થયેલી હશે?
તો જે ડેટા આપેલો છે એ ડેટા આપણે લખીએ તો પ્લેટનું ક્ષેત્રફળ એટલે કેપિટલ એ આપણી પાસે છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 90 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. સેન્ટીમીટરમાં નહીં ચાલે, આપણે એને મીટરમાં કન્વર્ટ કરીએ તો આ થઈ જશે 90 ઇન્ટુ 10⁻⁻⁴ મીટર સ્ક્વેર. પછી બીજું આપેલું છે કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચેનું અંતર, એટલે આપણે એને સ્મોલ ડી કહીએ, 2.5 mm. તો ફરી આને કન્વર્ટ કરવું પડશે, 2.5 × 10⁻³ મીટર, એટલે મીટરમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું. વોલ્ટેજ આપણને આપ્યા છે 400 વોલ્ટ. ઓકે, પ્રશ્ન આપણી સામે પહેલો કર્યો છે કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા. આપણી પાસે એ ઓપ્શન, ઉર્જાનું જે સમીકરણ હતું એ જ આપણે જો યુઝ કરીએ તો U ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમીકરણ શું છે 1/2 CV². V તો આપણી પાસે છે પણ કેપેસિટરનું કેપેસિટન્સ નથી. કેપેસિટરનો પ્રકાર જો સમાંતર પ્લેટ કેપેસિટર છે તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ 1/2 ઇન્ટુ C ની જગ્યાએ શું થઈ જશે ε0 A ડિવાઈડ બાય D ઇન્ટુ શું થઈ જશે V². તો બધાની કિંમતો આપણે મૂકીએ 1/2 ε0 એટલે 8.854 ઇન્ટુ 10⁻12. ક્ષેત્રફળ આપણી પાસે છે 90 ઇન્ટુ 10⁻⁴ ડિવાઈડ બાય ડિસ્ટન્સ છે બે પ્લેટ વચ્ચેનું 2.5 × 10⁻³ ઇન્ટુ V². તો વોલ્ટેજ આપણી પાસે છે 400 વોલ્ટ, તો 400⁻². સાદુરૂપ આપો તો તમને જે પણ કંઈ એનર્જી મળે એ સામે મળી જશે, જૂલમાં મળી જશે. બીજો પ્રશ્ન આપણી સામે એવો કર્યો છે આ ઉર્જાને બે પ્લેટ વચ્ચેના સ્થિત વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં સંગ્રહ પામેલી ગણો. જે મેં તમને હમણાં થોડી વાર પહેલા કીધું હતું કે કેપેસિટરમાં સંગ્રહિત ઉર્જા એકચ્યુઅલમાં ક્યાં સંગ્રહિત કરેલી ગણી શકીએ આપણે, તો કેપેસિટરની બે પ્લેટ વચ્ચે જે ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ હોય એમાં. એકમ કદ દીઠ ઉર્જા મેળવો. તો બી ઓપ્શન આપણી સામે જે આપવામાં આવ્યો છે એમાં યુ રો મેળવવાનો છે. યુ રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે યુ ડિવાઈડ બાય એડી. તો અહીંયા આગળ યુ તો તમે ઓલરેડી મેળવેલું જ છે, એ અને ડી ઓલરેડી આપણી પાસે છે 90 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર એટલે 90 × 10⁻⁴ 2.5 10⁻³ તો આ એ અને ડી ની કિંમત અહીંયા મૂકો, યુ મેળવેલી કિંમત તમે મૂકો તો તમને ઉર્જા ઘનતા મળી જશે. ઉર્જા ઘનતા એટલે એકમ કદમાં સંગ્રહિત ઉર્જા. એકમ ખાસ યાદ રાખવાનો છે જૂલ પ્રતિ મીટર ક્યુબ. આપણે મીટરમાં ઓલરેડી બધું કન્વર્ટ કરી નાખ્યું છે તો આ થઈ જશે જૂલ પ્રતિ મીટર ક્યુબ. તો આ દાખલો સરખી રીતે નોટ ડાઉન કરો પછી આપણે આગળ વધીએ. ખૂબ સરસ મજાનો દાખલો અને આઈએમપી દાખલામાંનો આપણે એક કહી શકીએ. ઉદાહરણ 2.10. બે પ્રશ્ન આપણી સામે છે. એમાં પહેલો જોઈએ 900 પીએફના એક કેપેસિટરને 100 વોલ્ટની બેટરી વડે વિદ્યુત ભારિત કરાય છે. કેટલી સ્થિત વિદ્યુત ઉર્જા કેપેસિટર વડે સંગ્રહ પામશે? તો આપણી પાસે કેપેસિટર છે 900 પીએફનું છે અને એને આપણે 100 વોલ્ટની બેટરી વડે વિદ્યુત ભારિત કરીએ છીએ. તો હું આકૃતિ અહીંયા ડ્રો કરું છું. આ ધારો કે આપણી પાસે એક કેપેસિટર છે. કેપેસિટર એટલે બે ઊભા લીટા સરખી લેન્થના, બરાબર. આ કેપેસિટર છે અને કેપેસિટરને આપણે વિદ્યુત ભારિત કરીએ છીએ એક બેટરી વડે. તો આ એક બેટરી. ઓકે, કેપેસિટર જે છે એ 900 પીએફનું છે. હું અહીંયા લખી દઉં. અને બેટરી જે છે એ 100 વોલ્ટની છે. તો પેલો એ ઓપ્શન તો ખૂબ સરળતાથી મળી જશે. ઉર્જાનું સમીકરણ શું થઈ જશે U ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 CV². તો 1/2 કેપેસિટન્સ આપણી પાસે છે 900 P એટલે 10⁻12 અને V² એટલે 100⁻². તો આનું જો આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો એ ઉર્જા આપણને મળી જશે. હું સાથે લખતો જ જાઉં આન્સર, એટલે 4.5 × 10⁻⁶. બી ઓપ્શન માટે કામનું છે. 4.5 × 10⁻⁶ જૂલ. આ એ ઓપ્શનનો આન્સર થયો. હવે બી ઓપ્શન આપણે જોઈએ. બી ઓપ્શન આપણી સામે આવી રીતે છે કેપેસિટરનું બેટરીથી જોડાણ દૂર કરી 900 પીએફના વિદ્યુતભાર વિહીન કેપેસિટર સાથે જોડવામાં આવે છે. હવે આ તંત્ર વડે કેટલી વિદ્યુત સ્થિતિ ઉર્જા સંગ્રહ પામશે? જો આ ખૂબ આઈએમપી વસ્તુ છે. આગળના જો હવે જે પણ સેશન છે એમાં આપણે આ જ વસ્તુ કરવાના છીએ. આપણે શું કરવાના છીએ, આ કેપેસિટરને બેટરીથી અલગ કરી દઈએ, બરાબર. બેટરી સાથે જોડેલો હતો ત્યારે કેટલી ઉર્જાનો સ્ટોર કરી લીધો એને 4.5 × 10⁻⁶ જૂલ. હવે બેટરીથી અલગ કરી દો અને કોની સાથે જોડવાનું છે, બીજા એક કેપેસિટર સાથે જોડવાનું છે. તો હવે આ આકૃતિ છે એ કંઈક આવી થઈ જશે. ધારો કે એક બીજું કેપેસિટર છે, બેટરી અહીંયાથી આપણે દૂર કરી દીધી
બીજું એક કેપેસિટર, બરાબર. એની કેપેસિટી પણ કેટલી છે તો કે 900 pf ની જ છે. બંનેની કેપેસિટી એક સરખી છે. તો આને ધારો કે આપણે C1 કહેતા હોઈએ તો અહીંયા આગળ શું થઈ જશે તો કે આ થઈ જશે C1, આ થઈ જશે C2. બંનેની કેપેસિટી એક સરખી જ છે. C1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આપેલું છે? C1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C2. આ એણે કીધેલું છે ક્વેશ્ચનની અંદર. હવે પ્રશ્ન શું થાય, જો આ કેપેસિટર કેવો હતું? વિદ્યુતભાર વિહીન, એટલે આના પર કોઈ પ્રકારનો વિદ્યુતભાર નહોતો. આ કેપેસિટર પર કેટલો વિદ્યુતભાર હશે? તો પ્રારંભિક વિદ્યુતભાર જો આના પર આપણે ગણવું હોય તો Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ CV પ્રમાણે ગણી શકીએ, બરાબર. તો હું અહીંયા લખતો જાઉં સાથે સાથે બી ઓપ્શન, કેપેસિટર 1 પર પ્રારંભિક વીજભાર. તો એને આપણે ધારો કે Q1 કહીએ તો Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? C1V. તો અહીંયા પણ હું C1 કરી દઉં એટલે આખો દાખલો એક સરખો રહે. તો C1V આપણી પાસે આ છે 900 pf, એટલે 900 ગુણ્યા 10⁻12 ગુણ્યા V. વોલ્ટેજ કેટલા છે? 100. તો આપણી પાસે કેટલો વીજભાર આવી જશે? આ 9 ગુણ્યા 10⁻². આ 2 અને 2 4 બાદ કરીએ તો -8 કુલમ. આટલો વીજભાર છે કયા કેપેસિટર પર છે? પહેલા કેપેસિટર પર છે. બીજો કેપેસિટર વિદ્યુતભાર વિહીન છે. એટલે હવે પ્રોસેસ શું શરૂ થશે એ જુઓ તમે. આ પહેલું જે કેપેસિટર છે ત્યાંથી વીજભાર આવવાનું શરૂ થશે. ક્યાં આગળ? બીજા કેપેસિટરમાં. તો પ્રશ્ન એ થાય કે ક્યાં સુધી આવું શરૂ રહેશે? તો વીજભાર છે એનો ફ્લો ક્યાં સુધી શરૂ રહે? દાખલા તરીકે પાણીની વાત કરીએ તો પાણીનો ફ્લો ક્યાં સુધી શરૂ રહે? તો બંને છેડાની હાઈટ એક સરખી ન થાય. હાઈટ એક સરખી થઈ જાય પછી પાણીનો ફ્લો બંધ થઈ જશે. તો સેમ રીતે એક કેપેસિટરમાંથી બીજા કેપેસિટરમાં વીજભાર ક્યાં સુધી જશે? જ્યાં સુધી બંને કેપેસિટર પરના સ્થિતિમાન એક સરખા ન થાય ત્યાં સુધી. આપણે એવું ધારી લઈએ કે થોડા સમય સુધી આપણે આ કેપેસિટર પહેલામાંથી બીજામાં વીજભાર જાય છે અને પછી બંનેના સ્થિતિમાન કેવા થઈ જાય છે? એક સરખા. ધારો કે અંતિમ સ્થિતિમાન છે એ બંને પર હવે V ડેશ થઈ જાય છે. કેટલા થઈ જાય છે? V ડેશ. પહેલા આમાં કેટલું કેપેસિટર પર તમે સ્થિતિમાન ધારી શકો? V જેટલું, જે અહીંયા આગળ હતું તે, બરાબર. V ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા વોલ્ટેજ હતા? 100 વોલ્ટ. હવે જ્યારે બંનેના કેપેસિટર પર વિદ્યુત સ્થિતિમાન એક સરખા થઈ જશે પછી વિદ્યુતભારનો ફ્લો છે એ અટકી જશે. આપણે જોઈએ છે આ તંત્રની સ્થિતિ ઉર્જા. તો બંનેના કેપેસિટન્સ તો આપણી પાસે છે જ. બંને પરના જો વોલ્ટેજ મળી જાય તો 1/CV² થી આપણને કુલ ઉર્જા મળી જશે. તો હવે હું એ શું કહી શકું? ધારો કે બંને પર અંતિમ સ્થિતિમાન કેટલું થઈ જાય છે? V ડેશ જેટલું થઈ જાય છે. હવે જુઓ તો વીજભારનો ફ્લો થશે ખરા? તો કે નહીં, વિદ્યુતભારનો ફ્લો અટકી જશે. તો અહીંયા લખું, ધારો કે બંને કેપેસિટર પર અંતિમ સ્થિતિમાન V ડેશ થાય છે. તો આ V ડેશ આપણે ફાઇન કરવો પડશે, બરાબર. તો જ આપણો દાખલો થશે. ખૂબ સિમ્પલ રીતથી દાખલો થઈ જશે. અહીંયા આગળ ઉર્જા કેટલી સ્ટોર થયેલી છે પહેલા કેસમાં? તો 1/2 C1 V ડેશ સ્ક્વેર. બીજા કેસમાં કેટલી સ્ટોર થઈ હશે? તો 1/2 C2 V ડેશ સ્ક્વેર. આ બંનેનો સરવાળો એટલે તંત્રની કુલ ઉર્જા થઈ જશે. જો આના જેટલી જ નહીં થાય હો, આપણે જોઈએ તો V ડેશ આપણે જો મળી જાય તો આપણું કામ છે પૂરું થઈ જશે. V ડેશ કેવી રીતે ફાઇન કરાય? તે વિદ્યુતભારનો સંરક્ષણ છે બધી જગ્યાએ થાય. તો વીજભાર સંરક્ષણથી આપણે આગળ વધીએ. વીજભાર સંરક્ષણ મુજબ પ્રારંભિક વીજભાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? તંત્રનો, અહીંયા લખી દો, તંત્રનો પ્રારંભિક વીજભાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ તંત્રનો અંતિમ વીજભાર. પ્રારંભમાં તો તમારી પાસે એક જ કેપેસિટર હતું તો એના ઉપર કેટલો વીજભાર જમા થયો હતો? તો એને આપણે કહીએ ધારો કે Q1. તો પ્રારંભિક વીજભાર કેટલો થઈ જશે? Q1. અંતિમ વીજભાર તો કે બંનેને જોડીએ છીએ તો આ Q1 માંથી ધારો કે થોડો વીજભાર આમાં આવી જાય છે તો અહીંયા આગળ વીજભાર આપણે એવું ધારીએ કે Q1 ડેશ થઈ જાય છે અને અહીંયા આગળ વિદ્યુતભાર ધારીએ Q2 ડેશ થઈ જાય છે. Q1 ડેશ અને Q2 ડેશ છે એ અંતિમ વીજભાર છે. તો અહીંયા આગળ હું શું લખી શકીશ? Q1 ડેશ પ્લસ Q2 ડેશ. હવે Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લખી શકીએ? C1 ઇન્ટુ V. તો આ થઈ જશે C1 ઇન્ટુ V ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q1 ડેશ. તો Q1 ડેશ આપણે Q1 ડેશ લખવું હોય તો મારે શું લખી શકું? C1 ઇન્ટુ એનું સ્થિતિમાન. હવે સ્થિતિમાન કેટલું થઈ ગયું છે? V ડેશ. Q2 ડેશ એટલે
તો કે એનું કેપેસિટન્સ ઇન્ટુ એનું સ્થિતિમાન C2 ઇન્ટુ V ડેશ. ઓકે, હવે C1 અને C2 તો જો એક સરખા જ છે, બેનું કેપેસિટન્સ તો 900 જ છે, તો આપણે એને કેન્સલ કરી શકીએ. તો અહીંયા આગળ મને V ડેશ બરાબર શું મળી જશે? તો કે V ડિવાઈડ બાય 2. અહીંયા આપણે લખી શકીએ C1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ C2, તો એ આખા જ સમીકરણમાંથી કેન્સલ થઈ જશે. તો અંતિમ મને વોલ્ટેજ કેટલા મળી જશે? તો V મારી પાસે પ્રારંભિક છે 100 વોલ્ટ, અંતિમ વોલ્ટ કેટલા થઈ જશે? 100 ડિવાઈડ બાય 2 એટલે કે કેટલા વોલ્ટ થઈ જશે? 50 વોલ્ટ. તો હવે અંતિમ ઉર્જા આપણે ગણીએ, અંતિમ ઉર્જા તંત્રની. તો પહેલા કેપેસિટરમાં કેટલી ઉર્જા હશે? 1/2 C1 V ડેશ સ્ક્વેર, બીજા કેપેસિટરમાં 1/2 C2 V ડેશ સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 C1 ડેશ એટલે 900 ગુણ્યા 10⁻12 V ડેશ નો સ્ક્વેર એટલે કેટલાનો સ્ક્વેર થઈ જશે? 50 નો વર્ગ. કોમન પણ કાઢી શકો છો, પ્લસ 1/2 ઇન્ટુ C2 પણ એટલા જ છે, 900 ગુણ્યા 10⁻12 ઇન્ટુ V ડેશ સ્ક્વેર, તો V ડેશ કેટલા છે? 50, તો 50 નો વર્ગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ આન્સર છે એ અંતિમ ઉર્જાનો તમને કંઈક મળી જશે, સાદુરૂપ આપશો તો 2.25 ગુણ્યા 10⁻6 જૂલ. 2.25 ગુણ્યા 10⁻6 જૂલ. બરાબર. અહીંયાથી C1 અને C2 એક સરખા જ છે, તો તમે ડાયરેક્ટ પણ C1 અથવા તો C2 ઇન્ટુ V ડેશ સ્ક્વેર કરી શકો. બરાબર, સાદુરૂપ તમારે આપવું એવી રીતે તમે આપી શકો છો. હવે મેઇન પ્રશ્ન જુઓ તમે, પ્રારંભમાં તંત્ર પાસે કેટલી ઉર્જા હતી? અહીંયા આગળ પ્રારંભમાં ઉર્જા કેટલી હતી? આટલી હતી, 4.5 ઇન્ટુ 10⁻6. પછી મેં બેટરી દૂર કરી અને મેં બીજા કેપેસિટર સાથે જોઈન કર્યું, તો તંત્રની જ બંને કેપેસિટરમાં ઉર્જા છે એનો સરવાળો કરીએ તો કેટલી મળે છે? 2.25 ગુણ્યા 10⁻6. એક સરખી મળે છે કે અલગ અલગ મળે? જુઓ તો, એવું નથી સમજવાનું કે આપણી પાસે એક બાલટી પાણી છે, એક ડોલ પાણી છે, એમાં ધારો કે 10 લીટર પાણી છે, પછી બીજી બે ડોલમાં આપણે એને ઠલવીએ, એકમાં 2 લીટર ને બીજામાં 8 લીટર જાય, એવું અહીંયા થતું નથી. આપણી પાસે કંઈક ઉર્જાનો જથ્થો છે, એના બે ભાગ થાય છે, પછી બંને ભાગનો આપણે સરવાળો કરીએ તો મૂળ સરવાળા જેટલો, મૂળ ઉર્જા જેટલો આપણને મળતો નથી. કેટલો મળે છે? 4.5 માંથી કેટલો થઈ ગયો? 2.25. એનો મતલબ તંત્રની ઉર્જામાં શું થયો? ઘટાડો થયો. તો પ્રશ્ન એ છે કે આ ઉર્જા ગઈ ક્યાં હશે? ક્યાં આગળ જાય? તમે જો, જ્યારે તમે જોઈન કરો ને તો ક્ષણિક સમય મળે આ પોટેન્શિયલ એક સરખો થવા માટે. તો આ ક્ષણિક સમયની અંદર શું થશે? તો કે વીજભારના દોલન થશે. પહેલા કેપેસિટરમાંથી વીજભાર બીજા કેપેસિટરમાં આવે અને બીજા કેપેસિટરમાંથી પહેલા કેપેસિટરમાં, ફરી પહેલામાંથી બીજામાં, ફરી બીજામાંથી પહેલામાં. આવી રીતે વિદ્યુતભાર દોલન કરશે. તમે આગળના ચેપ્ટરમાં જોઈશો, દોલન કરતો વિદ્યુતભાર છે વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગોનું ઉત્સર્જન કરે. એટલે કે અહીંયા આગળથી વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો છે, EM વેવ, એ ઉત્સર્જિત થાય. બીજી વસ્તુ, આ જે તાર છે, બંને તાર આપણે બંને બાજુ જોઈન કરેલા છે, એ તારને સૂક્ષ્મ અવરોધ તો હશે જ, અવરોધ વગરના તાર આપણી પાસે છે નહીં. તો આ સૂક્ષ્મ અવરોધને કારણે કંઈક ઉષ્મા ઉર્જા પણ ઉત્પન્ન થશે. તો ઇન શોર્ટ આ બંનેના ડિફરન્સ જેટલી જે ઉર્જા છે એ ક્યાં વેસ્ટ ગઈ હશે? તો વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગનો ઉત્સર્જનમાં અને અમુક આ તારમાં ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે જે વિખેરણ પામે છે તે. તો આ બંનેનો ડિફરન્સ તમે એવું કહી શકો કે અહીંયા આગળ વેડફાય છે. તો સરખી રીતે નોટ ડાઉન કરો. એટલે સેમ પેટર્નનો આપણે બીજો દાખલો જોઈએ. સ્વાધ્યાય 2.11. 600 pf નું એક કેપેસિટર 200 વોલ્ટના સપ્લાય વડે વિદ્યુતભારિત કરવામાં આવે છે. પછી તેનું સપ્લાય સાથે જોડાણ દૂર કરી બીજા વિદ્યુતભાર રહિત હોય તેવા 600 pf ના કેપેસિટર સાથે જોડવામાં આવે છે. તો આ પ્રક્રિયામાં કેટલી ઉર્જા ગુમાવાય હશે? સેમ દાખલો છે જે આપણે હમણાં જોયો, તે કેપેસિટર બદલાણું છે ને બેટરી બદલાણી છે. હવે જે કેપેસિટર છે 600 pf નું છે અને બેટરી જે છે એ 200 વોલ્ટની છે. તો આ જ પ્રમાણેની આપણે આકૃતિ ડ્રો કરી શકીએ. આકૃતિ ફરજિયાત નથી. ધારો કે બેટરી સાથે આપણે પહેલા કેપેસિટરને જોઈન કરી દીધું, બરાબર. બેટરી કેટલા વોલ્ટની છે? 200 વોલ્ટની બેટરી છે અને 600 pf નું કેપેસિટર છે. તો ઉર્જા કેટલી ગુમાવે હશે એ આપણે શોધવાની છે. તો આ તંત્રની અંદર પહેલા એક જ કેપેસિટર છે, તો ઇનિશિયલ એનર્જી કેટલી હશે? પ્રારંભિક ઉર્જા, તો એને આપણે UI કહીએ. તો UI ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? 1/2 CV સ્ક્વેર.
C1 કીધો મેં કેમ કે પહેલું કેપેસિટર છે, આપણે બીજાને C2 કહીશું. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ થઈ જશે 1/2 C1 600 into 10⁻² into v સ્ક્વેર કેટલા છે 200⁻². તો આનું સાદુરૂપ આપો એટલે આપણને કંઈક ઉર્જા મળી જશે 12 × 10⁻6 જૂલ. બરાબર, આટલી ઉર્જા આપણને મળી. હવે આપણે શું કરવાનું છે તો કે અહીંયા આગળ જે બેટરી છે આ બેટરીને રિમૂવ કરવાની છે, એની જગ્યાએ એક વિદ્યુતભાર રહિત કેપેસિટર મૂકવાનું છે, પણ કેપેસિટી તો એટલી જ. તો મારી પાસે નવી આકૃતિ કંઈક નવું તંત્ર આવું થઈ જશે. ધારો કે આપણે બીજું કેપેસિટર રાખી દીધું, પણ આની પાસે કોઈ પ્રકારની ઉર્જા છે નહીં, કોઈ પ્રકારનો વિદ્યુતભાર છે નહીં. તો અહીંયા ધારો કે આપણે શરૂઆતમાં Q1 વીજભાર ધારતા હોઈએ, તો હવે શું થઈ જશે તો કે આ પહેલા કેપેસિટરમાંથી અમુક વીજભાર ક્યાં જતો રહેશે, બીજા કેપેસિટરમાં. તો પહેલા કેપેસિટર પર ધારો કે Q1 જેટલો વિદ્યુતભાર થઈ ગયો અને બીજા કેપેસિટર પર Q2 જેટલો વિદ્યુતભાર થઈ ગયો. પહેલાને એક્રોસ પ્રારંભમાં સ્થિતિમાન કેટલું હતું 200 વોલ્ટ. તો વિદ્યુતભારની આપલે ક્યાં સુધી થશે, જ્યાં સુધી બંને કેપેસિટર પર વિદ્યુત સ્થિતિમાન એક સરખું ન થાય. જેવું એક સરખું થઈ જશે ત્યારે વિદ્યુતભારની આપલે અટકી જશે. આપણે ધારીએ કે એ સ્થિતિમાન છે એ V' છે. બરાબર, જેવું V' થાય એટલે હવે વિદ્યુતભાર આપલે થશે નહીં. ફાઇનલ પહેલા પર Q1 અને બીજા પર કેટલો વિદ્યુતભાર થઈ ગયો Q2. કેપેસિટન્સ તો બંનેનો આપણી પાસે છે C1 અને C2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલા તો કે 600 pF. હવે હું આ કોમન પોટેન્શિયલ ફાઇન્ડ કરી લઉં. તો વીજભાર સંરક્ષણથી આપણે યુઝ કરીએ વીજભાર સંરક્ષણ. વિદ્યુતભારનું સંરક્ષણ થાય હંમેશા એવું તમે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિકની અંદર ભરી ગયા. પ્રારંભિક વીજભાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લખી શકીએ અંતિમ વીજભાર, આવું લખી શકીએ. તંત્રનો પ્રારંભમાં વીજભાર માત્ર કયા કેપેસિટર પાસે હતો, પહેલા કેપેસિટર એક જ કેપેસિટર હતું, તો એ કેટલો હતો Q1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંતિમ વીજભાર છે એ કયા બે કેપેસિટરમાં છે, તો પહેલામાં કેટલો થઈ જશે Q1 અને બીજામાં કેટલો થઈ જશે Q2. તો Q1 એનું સૂત્ર તો આપણી પાસે છે જ, Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ CV. તો આ થઈ જશે C1V ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q1 તો C1 into V'. અંતિમ સ્થિતિમાં એને એક્રોસ સ્થિતિમાન કેટલું છે V' પ્લસ Q2 એટલે C2 into V'. હવે C1 અને C2 કેવા છે એક સરખા, બંને કેપેસિટર કેટલા માઇક્રોફેરાડેના છે તો કે પાઇકોફેરાડેના, તો 600 pF ના છે બંને. બરાબર, તો જુઓ તો C1 અને C2 તો કેન્સલ થઈ જશે, એક સરખા છે એટલે. તો આ કેસની અંદર પણ આપણને શું મળી ગયું, આગળ જે પ્રમાણે ઉદાહરણના દાખલામાં જોયું હતું V ઇઝ ઇક્વલ ટુ V' ઇઝ ઇક્વલ ટુ V/2 અને V' કેટલા મળી જશે તો કે 200 ના અડધા કરીએ એટલે 100 વોલ્ટ. હવે અંતિમ સ્થિતિ ઉર્જા ગણીએ તંત્રની. તો અંતિમ સ્થિતિ ઉર્જા માટે સમીકરણ તો એનું જ યુઝ કરવાનું છે. અંતિમ ઉર્જા એને આપણે U ફાઇનલ કહીએ. તો પહેલા કેપેસિટરમાં કેટલી ઉર્જા સ્ટોર થઈ હશે તો 1/2 C1 એને એક્રોસ વોલ્ટેજ V1' પ્લસ 1/2 C2 into V'². 1/2 CV² નો યુઝ કરવાનો છે. કેપેસિટી તો આપણી પાસે છે જ, મેં માત્ર વિદ્યુતભાર સંરક્ષણથી શું ફાઇન્ડ કરી લીધું અંતિમ વોલ્ટેજ કેપેસિટરને એક્રોસ કેટલા મળે છે તે. તો C1 અને C2 બંને એક સરખા જ છે, તો આપણે આવી રીતે લખી શકીએ. ચલો સાદુરૂપ જ આપી દઈએ 1/2 C1 કેટલા છે 600 into 10⁻12 અને V'² એટલે 100 નો વર્ગ પ્લસ 1/2 C2 એટલે અગેન 600 pF 10⁻12 અને અગેન V' કેટલા છે 100 નો વર્ગ. તો ઇક્વલ ટુ આ U ફાઇનલ છે એ તમને મળી જશે 6 into 10⁻12 જૂલ. આપણે અંતિમ ઉર્જા નથી ગણવાની, વ્યય કેટલી થાય છે એ જોવાની છે. તો વ્યય થતી ઉર્જા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા U ઇઝ ઇક્વલ ટુ U ઇનિશિયલ માઇનસ U ફાઇનલ. ઇનિશિયલ કેટલી ઉર્જા આપણી પાસે છે 12 into 10⁻6, અંતિમ કેટલી છે 6 into 10⁻12, તો ડિફરન્સ કેટલો થઈ જશે 6 into 10⁻12 સોરી અહીંયા 6 આવશે 10⁻6 જૂલ.
બરાબર, એટલે 6 માઇક્રોજૂલ છે એ વેસ્ટ જાય. ક્યાં આગળ વેસ્ટ જતી હશે? તો અહીંયા લખી દઉં ઉષ્મા ઉર્જા પ્લસ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ, વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ ઉત્પન્ન થાય છે તે. તો સરખી રીતે નોટ ડાઉન કરો, પછી આગળ જોઈએ. ઓકે, આપણે હમણાં જે એક્ઝામ્પલ જોયા એની અંદર એક કેપેસિટર છે ને બેટરી સાથે પહેલા જોડતા હતા, પછી એને બેટરીથી રિમૂવ કરી અને બીજું વિદ્યુતભાર રહિત કેપેસિટર સાથે જોડીએ તો કેટલી ઉર્જા છે એ વ્યય થાય એને આપણે જોયું. ઉર્જા ક્યાં વ્યય થાય એ પણ કેવી રીતે ગણાય એ આપણે જોયું. હવે આપણે થોડું બ્રોડલી એને સમીકરણના બેઝ પર લઈ જઈએ. બેટરી કાઢી નાખીએ અને બે જ કેપેસિટર રાખીએ, બરાબર. બે કેપેસિટરને જોડા વ્યય થતી ઉર્જા. હવે અહીંયા આગળ જો મેં તમને બે કેપેસિટર આપેલા છે, બંનેને જોડેલા નથી, બંને કી ઓપન છે. પહેલા કેપેસિટરને એક્રોસ કંઈક વોલ્ટેજ હશે, એને આપણે V1 કીધા. બીજા કેપેસિટરને એક્રોસ કંઈક વોલ્ટેજ છે V2 કીધા. પહેલા કેપેસિટરની કેપેસિટી C1 અને બીજાની C2. ઇન શોર્ટ બંને પાસે હવે કંઈક ઉર્જા છે, બંને પાસે પોતપોતાના વોલ્ટેજ છે. પહેલા પાસે કેટલો વિદ્યુતભાર સ્ટોર થયેલો છે Q1, બીજા પાસે કેટલો વિદ્યુતભાર સ્ટોર થયેલો છે Q2. હવે એ કે બેટરી છે જ નહીં એવું તમે ધારો. હવે આ બંને કેપેસિટરને આપણે જોડવાના છે, તો વ્યય થતી ઉર્જા કેટલી હોય એ આપણે તારવવું હોય તો કેવી રીતે તારવી શકીએ? કોન્સેપ્ટ જે મેં તમને આગળ સમજાવ્યો એ જ છે, કોન્સેપ્ટ નવો નથી. દાખલા તરીકે પહેલા V1 છે એ V2 કરતા વધારે છે, આપણે થોડા સમય માટે એવું ધારીએ, બરાબર. અહીંયા હું શું ધારી લઉં? V1 ઇઝ ગ્રેટર ધેન V2. આવું ધારવાનું કારણ શું? આપણને ખબર પડે કે વિદ્યુતભાર કયા કેપેસિટરમાંથી કયા કેપેસિટરમાં જાય છે, બરાબર. એવું નથી કહેવાનું કે જે કેપેસિટરમાં વધારે વિદ્યુતભાર હોય ત્યાંથી ઓછા વિદ્યુતભાર તરફ જાય. વિદ્યુતભાર વધારે હોય ત્યાંથી ઓછા તરફ જાય એવું નથી. સ્થિતિમાન વધારે હોય ત્યાંથી ઓછા તરફ જાય, બરાબર. એટલે હવે વિદ્યુતભાર ક્યાંથી ક્યાં જશે? જેવા હું આ જોઈન કરી દઈશ અને વિદ્યુતભાર પહેલા કેપેસિટરમાંથી ક્યાં જશે? બીજા કેપેસિટરમાં. આ દરમિયાન વિદ્યુતભારને ક્યાંથી પસાર થવું પડશે? તો કે તારમાંથી, અને તારના અવરોધને કારણે કંઈક ઉષ્મા ઉર્જા છે ઉત્પન્ન થશે. હવે આ વિદ્યુતભાર છે એ પહેલામાંથી બીજામાં ક્યાં સુધી ટ્રાન્સફર થાય? તો મેં તમને આગળના બે દાખલામાં સમજાવ્યું તે પ્રમાણે જ્યાં સુધી બંનેના વોલ્ટેજ એક સરખા નહીં થાય ત્યાં સુધી. જો આમાં કેપેસિટી ક્યાંય બદલાવાની નથી, કેપેસિટી તો એની એ જ રહેવાની, કેમ કે મેં કેપેસિટર નથી બદલ્યા. તો પહેલાની કેપેસિટી ધારો કે જોડ્યા પછી C1 છે અને બીજાની પણ કેટલી છે? C2. કેપેસિટરને જોડવાથી બદલાશે શું? તો કે બંનેના વોલ્ટેજ બદલાશે. ધારો કે પહેલાના વોલ્ટેજ છે એ V1 જે છે એમાંથી થઈ જશે V', બીજાના V2 માંથી કેટલા થઈ જશે? V'. કેમ? તો કે સમાન વોલ્ટેજ થાય ત્યાં સુધી વિદ્યુતભાર છે એ ટ્રાન્સફર થયા રાખશે. તો ધારો કે પહેલાનો જે વિદ્યુતભાર છે એ Q1 માંથી કેટલો થઈ જાય છે? Q1' અને બીજામાં કેટલો થઈ જાય છે? Q2'. તો આપણે શું ફાઇન્ડ કરવું છે? કેટલી ઉર્જા આ પ્રોસેસ દરમિયાન વ્યય થઈ હશે તે. તો પ્રારંભિક ઉર્જા કેટલી હશે? પ્રોસેસ ખૂબ સિમ્પલ છે. પ્રારંભિક ઉર્જા આપણે ફાઇન્ડ કરવી હોય તંત્રની તો U ઇનિશિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પહેલામાં થઈ જશે 1/2 C1 V1². બીજા બંને સ્વતંત્ર જ છે તો બીજા કેપેસિટરમાં શું થઈ જશે? 1/2 C2 V2². આ પ્રારંભિક ઉર્જા થઈ ગઈ UI. અંતિમ ઉર્જા મારા જો ગણવી હોય તો ગણી તો શકું, પણ V' અત્યારે મારી પાસે નથી, એ આપણે મેળવી લઈએ, બરાબર. તો V' મારી પાસે જો આવી જાય તો અંતિમ ઉર્જા મને મળી જાય. ઉપરમાં 1/2 C1 V'² અને બીજામાં 1/2 C2 V'². V' ફાઇન્ડ કરવા માટે વિદ્યુતભાર સંરક્ષણનો તમે ઉપયોગ કરી શકો. ઓકે, તો વિદ્યુતભાર સંરક્ષણ મુજબ આપણે આગળ વધીએ. હું લખતો નથી બધું. વીજભાર સંરક્ષણ મુજબ થિયરી એક્સ્ટ્રા છે. ઓકે, તો આપણે આમ લખી શકીએ તંત્ર માટે Q ઇનિશિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તંત્ર માટે Q ફાઇનલ. તંત્રનો પ્રારંભિક વીજભાર કેટલો હતો? Q1 પ્લસ Q2. તો એને હું અહીંયા લખી દઉં Q1 પ્લસ Q2. અંતિમ વીજભાર કેટલો થાય છે? તો કે પહેલા પર થઈ જાય છે Q1' અને બીજા પર થઈ જાય છે Q2'. આપણે શું ફાઇન્ડ કરવું છે? કોમન પોટેન્શિયલ કેટલો છે તે. તો Q1 પ્લસ Q2 એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દઉં, એ તો આપણી પાસે હશે Q1 પ્લસ Q2. Q1' ની જગ્યાએ હું શું લખી શકું? તો કે C1 ઇન્ટુ V'. Q2' ની જગ્યાએ શું લખી શકું? C2 ઇન્ટુ V'. તો V' ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? Q1 પ્લસ Q2 ડિવાઈડ બાય C1 પ્લસ C2. ખૂબ સરસ મજાનું ઇક્વેશન આપણને મળે છે અને ગુજરાતીમાં પણ આપણે યાદ રાખવાનું છે. ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? તો કે તંત્રનો
પ્રારંભિક કુલ વીજભાર ડિવાઈડ બાય તંત્રનું કુલ કેપેસિટન્સ. તમે ડાયરેક્ટ ફાઇન્ડ કરી શકો આ સૂત્ર પરથી કે બે કેપેસિટરને તમે જોડો તો અંતિમ સ્થિતિમાન બંનેનું જે સમાન થાય છે સમાન સ્થિતિમાન કેટલું હશે? તો ખૂબ સિમ્પલ, પ્રારંભિક બંનેનો વીજભાર જો એ જ છે V ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q બાય C, બરાબર, Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ CV. તો V ડેશ અંતિમ સ્થિતિમાન એટલે શું થાય? તંત્રનો કુલ વીજભાર છેદમાં તંત્રનો કુલ કેપેસિટન્સ. કેપેસિટન્સ પ્રારંભિક અને અંતિમ એક સરખું જ હશે, માત્ર ફેરફાર શામાં થશે? સ્થિતિમાનમાં અને વિદ્યુત ભારમાં. તો હવે અંતિમ સ્થિતિ ઉર્જા મારે ગણવી હોય તો હું કેવી રીતે ગણી શકું? અંતિમ ઉર્જા U final is equal to 1 divided by 2 C1 V dash square plus 1 divided by 2 C2 V dash square. એ જ થિયરીથી આપણે આગળ વધીએ છીએ જે આગળના બે દાખલાઓમાં આપણે જોઈ હતી. તો વ્યય થતી ઉર્જા કેટલી? વ્યય થતી ઉર્જા ડેલ્ટા U is equal to U initial minus U final. U initial તમારી પાસે છે 1/2 C1 V1 square plus 1/2 C2 V2 square. અહીંયા મૂકી દો 1/2 C1 V1 square plus 1/2 C2 V2 square minus 1/2 C1 V dash square plus 1/2 C2 V dash square. આ વ્યય થતી ઉર્જા ક્યાં વ્યય થતી હશે? તો આગળના દાખલાઓમાં જોઈએ એ પ્રમાણે જ આ વિદ્યુતભાર છે એ સ્થિતિમાન સમાન ન થાય ત્યાં સુધી દોલન કરશે, એક કેપેસિટરમાંથી બીજા કેપેસિટરમાં, બીજામાંથી પહેલામાં. તો ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ ઉત્પન્ન થશે અને આ તારમાંથી પસાર થાય તો થોડા અવરોધને કારણે ઉષ્મા ઉર્જામાં વ્યય થશે. આ થિયરી ભણાવવાનું કારણ એ છે આગળના બે દાખલા જે જોયા ને એમાં કેપેસિટર બંને એક સરખા હતા. જ્યારે અલગ અલગ કેપેસિટર આપે અને પહેલા બેટરી ના આપે કેપેસિટર જ આપ્યું હોય તો વ્યય થતી ઉર્જા કેવી રીતે ગણી શકાય? એનો આ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. એક્સ્ટ્રા થિયરી છે, તમારે ખાલી પ્રોસેસ યાદ રાખવાની છે, સૂત્ર યાદ નહીં રાખો તો ચાલશે. તો નોટ ડાઉન કરો, પછી આનો એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. સ્વાધ્યાય 2.27. 4 માઇક્રોફેરાડેના એક કેપેસિટરને 400 વોલ્ટના સપ્લાય વડે વિદ્યુતભારિત કરવામાં આવે છે. પછી તેને સપ્લાયથી જુદું પાડીને બીજા વિદ્યુતભારિત ન હોય તેવા 2 માઇક્રોફેરાડેના કેપેસિટર સાથે જોડવામાં આવે છે. પ્રથમ કેપેસિટરની કેટલી ઉર્જા ઉષ્મા ઉર્જા અને વિદ્યુત ચુંબકીય વિકિરણના રૂપમાં ગુમાવાય છે? એટલે પ્રશ્ન આગળ બે હતા એના જેવા જ, પણ હવે ફેર શું કર્યો આ લોકોએ? તો કે કેપેસિટર જે છે એના કેપેસિટન્સ બદલાવ્યા, બરાબર, બેયના આગળ એક સરખા કેપેસિટન્સ હતા, હવે બદલાવી નાખ્યા છે. તો પહેલું કેપેસિટર હું જોઈન કરી દઉં અહીંયા આગળ, એને બેટરી સાથે જોઈન કરેલું છે આવી રીતે, બરાબર. એનું કેપેસિટન્સ કેટલું છે? તો કે 4 માઇક્રોફેરાડે અને બેટરી છે 200 વોલ્ટની, બરાબર, જે ઇનિશિયલ વોલ્ટેજ છે તે. તો પ્રારંભમાં કેટલી ઉર્જા સ્ટોર થયેલ છે? તો પહેલું પ્રારંભિક ઉર્જા, પ્રોસેસ સેમ જે પ્રમાણે કરી હતી એ પ્રમાણે જ પ્રારંભિક ઉર્જા થઈ જશે U initial is equal to 1/2 C1 V square. એટલે કે 1/2 C1 કેટલા છે? તો કે 4 × 10⁻⁻6 into V square એટલે 200⁻². તો આ ઉર્જા છે એ આપણને કંઈક મળી જશે 0.08 જૂલ, એટલે કે 8 × 10⁻². જૂલ. ઓકે, આ પ્રારંભિક ઉર્જા થઈ. હવે આપણે શું કરીએ છીએ તો કે હવે આ 4 માઇક્રોફેરાડેના કેપેસિટરને બેટરીથી અલગ કરી દઈએ છીએ અને કોની સાથે જોડીએ છીએ? તો એને આપણે જોડીએ છીએ 2 માઇક્રોફેરાડેના કેપેસિટર સાથે. એટલે હવે આપણે આ પ્રોસેસ કંઈક આવી રીતે કરવાની છે. કેપેસિટર ખાલી બદલાવી દીધા, બંને અલગ અલગ કરી દીધા છે. ઉપરનું કેપેસિટર C1 કેટલા ફેરાડેનું છે? 4 માઇક્રોફેરાડેનું. નીચેનું કેટલા માઇક્રોફેરાડેનું છે? 2 માઇક્રોફેરાડેનું. તો હવે અંતિમ ઉર્જા મારે જો ગણવી હોય તો મારી પાસે કેપેસિટન્સ તો છે જ, મારે અંતિમ વોલ્ટેજ ફાઇન્ડ કરવા પડે. અંતિમ વોલ્ટેજ મને મળી જાય તો અંતિમ ઉર્જા મને મળી જશે. ઓકે, અંતિમ વોલ્ટેજ કેટલા એ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે કોનો યુઝ કરીએ? વીજભાર સંરક્ષણ. વીજભાર સંરક્ષણ તમે એપ્લાય કરો. ધારો કે અંતિમ વોલ્ટેજ છે બંને કેપેસિટર પર કેટલા થાય છે? તો કે પહેલા કેપેસિટર પર ધારો કે V ડેશ થાય છે અને બીજા કેપેસિટર પર કેટલા થશે? V ડેશ. જેવા V ડેશ થઈ જાય એટલે હવે વિદ્યુતભારનું ટ્રાન્સફરિંગ અટકી જશે. તો એ સમયે આપણે શું અહીંયા યુઝ કરી શકીએ? Q initial is equal to Q final. પ્રારંભમાં તંત્રનો વીજભાર કેટલો હતો? તો Q is equal to CV. તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ C1 V. અંતમાં તો કે પહેલા પર આપણે ધારીએ Q1 ડેશ, બીજા પર ધારીએ
Q2 ડેશ. તો અહીંયા શું થઈ જશે Q1 ડેશ પ્લસ Q2 ડેશ. એકની એક પ્રોસેસ હું કરું છું ચોથી વાર. તો C1V ઇઝ ઇક્વલ ટુ Q1 ડેશ, Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ CV. તો એ થઈ જશે C1V ડેશ, બીજાનો C2V ડેશ. તો V ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મને શું મળે? આગળ જે હમણાં મેં સૂત્ર તાર્યું એનો યુઝ કરી શકો, બરાબર. કુલ વીજભાર છેદમાં કુલ કેપેસિટન્સ. તો C1 કેટલું છે 4 માઇક્રોફેરાડે. તો 4 ગુણ્યા 10⁻6 ગુણ્યા V કેટલા વોલ્ટેજ છે 200 ડિવાઈડ બાય C1 પ્લસ C2 થઈ જશે. V ડેશ જો કોમન નીકળી ગઈ હતી તો C1 કેટલા છે તો કે 4 ગુણ્યા 10⁻6 પ્લસ C2 કેટલા છે 2 ગુણ્યા 10⁻6. તો આ V ડેશ નો આન્સર છે તમને સાદુરૂપ આપો એટલે મળી જશે 133.33 વોલ્ટ. તમારે સાદુરૂપ આપવાનું છે 133.33 વોલ્ટ. તો અંતિમ ઉર્જા મારે ગણવી હોય કેવી રીતે ગણી શકું હું? અંતિમ ઉર્જા U final is equal to 1/2 C1 V dash square plus 1/2 C2 V dash square. બરાબર, રન CV સ્ક્વેર જ કરીએ છીએ કેપેસિટરની ઉર્જા. તો આ થઈ જશે 1/2 C1 એટલે 4 ગુણ્યા 10⁻6. એને એક્રોસ વોલ્ટેજ કેટલા તો કે 133.33 નો વર્ગ પ્લસ 1/2 C2 એટલે 2 ગુણ્યા 10⁻6. એને એક્રોસ વોલ્ટેજ અંતિમ તો એક સરખા જ હોય. તમારે સાદુરૂપ શોર્ટ કરવું હોય તો કરી શકો છો, બરાબર. V ડેશ સ્ક્વેર કોમન કાઢવો તો તમે કાઢી શકો છો. ઇક્વલ ટુ આ UF આપણને મળી જશે 5.3 ગુણ્યા 10⁻2. 5.3 ગુણ્યા 10⁻2 જૂલ. તો આપણે પ્રશ્ન એવો છે કે વ્યય થતી ઉર્જા કેટલી હશે? તો વ્યય થતી ઉર્જા એટલે બંનેનો ડિફરન્સ. વ્યય થતી ઉર્જા ઓલરેડી એને આપેલું છે કે ક્યાં વ્યય થાય છે. તો U ઇનિશિયલ માઇનસ U ફાઇનલ બંનેનો ડિફરન્સ લઈ લો તો તમને મળી જશે 2.7 ગુણ્યા 10⁻2 જૂલ. તો આખો ટોપિક છે ને એ મેં 4 વાર ટોટલ રિપીટ કર્યો કહેવાય. પહેલા 2 એક્ઝામ્પલ ગણ્યા, પછી વચ્ચે નાની થિયરી તમને સમજાવી અને ફરી એક એક્ઝામ્પલ ગણ્યો. આ 4 એક્ઝામ્પલ તમે જો ધ્યાનમાં લો તો મેં કરેલું શું છે તો કે પહેલું જે આપને સ્થિતિ આપેલી હોય ત્યારે હું 1/2 CV સ્ક્વેર ફાઇન્ડ કરી લેતો હતો. એક જ કેપેસિટર છે પણ 2 કેપેસિટર આગળ આવે એટલે હું C1 કહી દેતો હતો. અહીંયા આગળ વોલ્ટેજને V1 કો V કો V0 વોટેવર તમે ગમે તે કહી શકો છો. તો 1/2 CV સ્ક્વેર એટલે તમને પ્રારંભિક ઉર્જા મળી જાય જે ડેટા આપેલો હશે એમાંથી. અંતિમ મારે ઉર્જા શોધવી હોય તો મારી પાસે અંતિમ બંનેના સ્થિતિમાન હોવા જોઈએ. C તો મારા પાસે છે જ બંનેના C1 અને C2. તો અંતિમ વોલ્ટેજ કોમન વોલ્ટેજ ફાઇન્ડ કરવા માટે હું શું એપ્લાય કરતો હતો? વિદ્યુતભાર સંરક્ષણ એપ્લાય કરતો હતો. Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ CV. તો QI ઇઝ ઇક્વલ ટુ QF. પ્રારંભમાં વીજભાર માત્ર એક જ કેપેસિટર પર હશે એટલે એમાં આવશે માત્ર CV. અંતિમ તો કે C1 V ડેશ અને આનું C2 V ડેશ. ત્યાંથી તમને V ડેશ મળી જશે. હવે અંતિમ ઉર્જા ફાઇન્ડ કરવા માટે પહેલા માટે 1/2 CV સ્ક્વેર યુઝ કરો, બીજા માટે 1/2 CV સ્ક્વેર યુઝ કરો, બંનેનો સરવાળો કરો તો તમને અંતિમ ઉર્જા મળે. બંને ઉર્જાનો જે ડિફરન્સ હોય એ ડિફરન્સ શું કામ મળે છે તો કે વિદ્યુત ભાર છે એક કેપેસિટરમાંથી બીજા કેપેસિટરમાં તાર મારફતે જાય તો ત્યાં આગળ ઉષ્મા ઉર્જા સ્વરૂપે વ્યય થાય અને વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ દોલન થવાના કારણે જે ઉત્પન્ન થાય છે તે તમે આગળના ચેપ્ટરમાં જોઈશો. તો આ હતો કેપેસિટરને જોડતા જે વ્યય થતી ઉર્જા કેટલી થાય એ કેવી રીતે ગણી શકાય એનો ટોપિક. સરખી રીતે નોટ ડાઉન કરી લો.